Namaste to all. This is maths class for class 6. So up to the last class we have completed the chapter 1. So now from today onwards chapter 2. So the title is, what is the name of the title? That is measurements. So generally what is meant by measurement? So we all know very well about that. So that is a measurement means we can calculate the length and also the weight or for the liquid items, so whatever, so we can using some measurements, right? So we can calculate the worth and also the capacities, weights, whatever. Fine. So that is the chapter 2. So the name is called measurement, right? First of all of you see the page number 24. So 24, and also they are given us some conversations. In the look at the last line, the student talk. They are given some measurements by using the word in regular life. So that is called padi, ulakku. So something, right? So நம்ம கேஷுவலாக என்ன சொல்லுவோம், இந்த ஜான், அப்புறமா ஒரு முழம், and also length, right? Fine. So அதெல்லாமே இதெல்லாம் some measurements they are given. Look at here, see here, and also the student talk, the last line, they are given some different types of measurements. Okay, right? So consider this one, and also right side we have a two tabular column. So one is the size and another one is the unit, especially metric unit. So we have different units in the measurement in three categories. So the first category is in the length. So first one is the length, second one is the weight, then the third one is the capacity. Okay, so length, generally length அப்படினா எப்ப ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சின்னதா ஒரு மெஷர்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாக்கோட லென்த்தை ஃபைண்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குது அதை மெஷர் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் லெஸ் தென் 1 சென்டிமீட்டருக்கு சின்னதாக இருக்கும். ஸ்டிக்கர்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் கூட லெஸ் தென் 1 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ லெஸ் தென் 1 சென்டிமீட்டர் அது எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு we have a small unit that is called millimeter. ஸோ as usual நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்கேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் it has some lines, right? அந்த சின்ன சின்ன லைன்ஸாக இருக்கும் அதில், especially see. So the first one is 0, then 1, 2, 3, 4, 5. It's little bit more. Then 1, 2, 3, 4, 5. This is 1. Same like this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. See, so this is the initial stage. It's a beginning one. Start from 0. From this line one is a 0, initial line. Okay, so from here to here. Okay, from here to here, this length. So from this length to up to here, this is 1 centimeter. Same over from here to here, this is 1 centimeter. Like this, each and every one is 1 centimeter. How can we calculate this is a 1 centimeter? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in between these 10 lines are called millimeter. What is that? That is a millimeter. These are the smallest lines. It is called millimeter. The smallest lines, all the lines are called millimeter. Okay, so 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 millimeter lines is equal to the 1 centimeter. 10 millimeter lines is equal to 1 centimeter. Okay, so same like that, each and every 1 centimeter has 10 lines. In between 1 to 2, here 10 lines, 2 to 3, 10 lines, 3 to 4, 10 lines. So each and every 1 centimeter has 10 millimeter lines. Okay, so like this, many centimeters have
we have that 100 centimeters. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on up to 100 centimeter length is called 1 meter. Okay, so the centimeters, so starting from 10 small lines, millimeter is equal to 1 centimeter, like that 1 centimeter, 2 centimeter and so on up to 100 centimeter length is equal to, we can measure it, that is a 1 centimeter. Okay, so like this 1 meter, sorry it is a meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter and so on, like that 1000 meter is called 1 kilometer. How do you understand? So 1 kilometer means that is 1000 meter, and 1 meter means 100 centimeter. 1 centimeter means that is 10 millimeter. We can say that on the other hand side, 10 millimeter equal to 1 centimeter. 10 millimeter equal to 1 centimeter. 100 centimeter, like this 1 2 3 4 up to 100 centimeter equal to 1 meter. Like that 1 meter, 2 meter, 3 meter and so on up to 1000 meter equal to, that is 1 kilometer. Okay, are you clear about this? Fine. So these are the introduction of the measurement is based on the length. It's a measurement. So first measurement is length. Dress, clothes and also the height, then the road, everything is based on the measurement like kilometers or meters, whatever. Okay, so அதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி லென்த் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நாம் எல்லாம் இந்த மாதிரியான யூனிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். தென் செகண்ட் ஒன் வெயிட். ஸோ வெயிட் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம், வெயிட் லிஃப்ட். ரெகுலராக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஷாப்லேயே ஆகட்டும், ரைட். ஸோ எல்லா ஷாப்லேயுமே நம்மளுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, வெயிட் லிஃப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு டிஜிட்டல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் முன்னெல்லாம் என்ன இருக்கும், தராசு இருக்கு இல்லையா, 1 kg 2 kg 5 kg ½ kg, ரைட். ஸோ அதெல்லாமே நம்மளுக்கு வெயிட் லிஃப்ட்டுக்கு வெயிட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான யூனிட்ஸ். ஸோ வெயிட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான யூனிட்ஸ் என்ன, ஜென்ரலாக என்ன சொல்லலாம், சரி வெயிட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்மாலாக கிராம், தென் கிலோகிராம், ரொம்ப கம்மியாக அப்படின்னா மில்லிகிராம். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் நம்ம என்ன அடுத்ததெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ லென்த் அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷியலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது 10 millimeter equal to 1 centimeter, 100 centimeter equal to 1 meter, 1000 meter equal to 1 kilometer. Then weight is based on milligram, gram, kilogram. Okay, right. So next length பார்த்தாச்சு, weight பார்த்தாச்சு. Then the third one is the capacity. So capacity அப்படின்னா ஏன் இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்துச்சு கெப்பாசிட்டி. கெப்பாசிட்டினா அதில் என்ன மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கான வேர்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா, சரி இதெல்லாம் நம்ம முன்னே சொன்னோம், ரோடு ஆகட்டும் இல்லை கிளாத். ஸோ கிளாத் லென்த்து, ஸோ இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறப்ப நம்ம லென்த் அப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் வேர்டு. தென் வெயிட்டேஜ் எல்லாத்தையுமே கிராம், மில்லிகிராம், கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு திங்ஸ் இல்லாமல் மூணாவது இன்னொரு திங்ஸ் இருக்குது, என்னது, லிக்விட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஆயில் ஆர் வாட்டர், வாட்டெவர். ஸோ இதெல்லாமே எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நம்மளால் லென்த்தில் யூஸ் பண்ண முடியாது, வெயிட்லேயும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு கெப்பாசிட்டி ஆர் வால்யூம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஆகுது, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லிட்டர். இது என்ன ஷார்ட் எப்படி சொல்லுவாங்க, மில்லி லிட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸில் லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் யூஸிங் பை கெப்பாசிட்டிஸ். வெயிட்டேஜ் மீன்ஸ் பை யூஸிங் த கிலோகிராம்ஸ் அண்ட் கிராம்ஸ். லென்த் அப்படின்னு சொன்னால் மீட்டர், கிலோமீட்டர், இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் இன்ட்ரொடக்ஷன் தான். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது எல்லாத்தையும் சின்னதாக ஒரு அசெண்டிங் ஆர்டர் மீன்ஸ் இட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஒன் ஆஃப்டர் smallest one. ஸோ அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணால், look at the page number 26. Look at here. So we have a
ascending order. So here the first one is the kilo, that is the greatest value unit. Second one hecto, next one deca, then center one is the base. Base என்னன்றது நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். Next one is a deci, then centi, then milli. இந்த பேஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸில் லென்த் மெஷர்மெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீட்டர் அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா யூனிட்ஸ்க்குமே மீட்டர் 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 அப்படிங்கிற வேர்டை லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கோங்க சஃபிக்ஸில். சரியா? கிலோ மீட்டர், ஹெக்டோ மீட்டர், டெக்கா மீட்டர், சென்டரில் பேஸ் என்ன சொல்லியிருந்தோம்? மீட்டர். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ சென்டரில் மீட்டர் அப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, விட்டுருங்க. தென் டெசி மீட்டர், நெக்ஸ்ட் ஒன் சென்டி மீட்டர், மில்லி மீட்டர். இந்த பேஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸில் மீட்டர் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் எல்லா யூனிட்லேயுமே சஃபிக்ஸில் லாஸ்ட்டில் மீட்டர் 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 அப்படிங்கிறத ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இன்கேஸ் சார் நான் வந்து கிராம் மெஷர்மெண்ட் கிராம் யூனிட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸில் கிராம் ஜி கிராம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா யூனிட்ஸ்க்கு பின்னாடியும் கிராம் அப்படிங்கிற வேர்டை ஆட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், கிலோ கிராம், ஹெக்டோ கிராம், டெக்கா கிராம், கிராம், டெசி கிராம், சென்டி கிராம், மில்லி கிராம். கிரேட்டஸ்ட் ஒன் டு த ஸ்மாலஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ கிராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் எல்லாத்தையுமே கிராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் லிட்டர். லிட்டர் அப்படின்னு பேஸில் டினோட் பண்ணால் சேம் ஓவர் எல்லா வேர்டுக்கும் லாஸ்ட்டில் லிட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும்? கிலோ லிட்டர், ஹெக்டோ லிட்டர், டெக்கா லிட்டர், லிட்டர், டெசி லிட்டர், சென்டி லிட்டர், மில்லி லிட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்டர். ஸோ நாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கம்பல்சரி இனிஷியலான வேர்டு என்னது? கிலோ, ஹெக்டோ, டெக்கா. திஸ் இஸ் பேஸ், சென்டர் ஒன். தென் டெசி, சென்டி, மில்லி. ஓகே, ஸோ இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளால் கன்வர்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் டு ஸ்மாலரா இல்லை ஸ்மாலர் டு ஹையரா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். எப்பயுமே ஹையர் டு ஸ்மாலர் போகிறப்ப மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, see 1 centimeter means 10 millimeter. Okay, 1 centimeter means 10 millimeter. 2 centimeter means answer என்ன வரும்? 20 வந்துரும். ஏன் 10 ஓட 1 more centimeter, 1 more centimeter means again 1 more 10 millimeter add பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள். So 1 centimeter means that is 10 millimeter. 2 centimeter means 10 into 2 millimeter, that is 20 millimeter. Suppose 5 centimeter means 10 into 5 millimeter, that is called 50 millimeter. Are you understand? Paranga, this is the greatest one. This is the smallest one. I am telling the units. Greatest unit is centimeter, smallest unit is millimeter. Conversion from centimeter to millimeter means we will use the operation multiplication. சரிங்களா? மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இது ரிவர்ஸ் ஆகல. 20 millimeter, 20 millimeter, 20 millimeter equal to how many centimeter? This is the smallest unit, this is the greatest unit. Conversions from small to higher unit means we have to use the operation is division. Okay, so 20 millimeter, that answer theriyadu, but we know very well 10 millimeter is equal to 1 centimeter. 10 millimeter equal to 1 centimeter. 10 அப்படின்னா இங்கே how many tens is available? ஸோ அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 20 divided by 10, because 1 centimeter equal to 10 millimeter, so divided by 10 we will get the answer 2, so we will get 2 centimeter. ஓகேங்களா? ஸோ
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஆல்சோ see the page number 27 and also 26 கூட இருக்குது பாருங்கள். முன்ன நான் சொன்ன வேர்டு இருக்கு இல்லையா, ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது பாருங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. புக் பேஜ் நம்பர் 26 மீட்டர் சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாமே பாருங்கள், கிலோமீட்டர், ஹெக்டோமீட்டர், டெக்காமீட்டர், சென்டரில் மீட்டர் இருக்குது, டெசிமீட்டர், சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், லைக் தட். ஹியர் கிராம் அதே மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். லிட்டர் இங்கேயும் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் வேர்டு லிட்டர்னு வர மாதிரி, சென்டிலிட்டர், டெக்காலிட்டர், ஸோ லைக் தட். ஸோ அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கணும். சரியா, இதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க, பாக்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. தென் இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. தென் பேஜ் நம்பர் 27. பேஜ் நம்பர் 27ல they are given the length, weight and capacity. பாருங்கள் ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. that is a formula. ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ இங்கே எழுதுனதே தான் நம்ம அங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளாக they are given the weights and the capacities. ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்கள் பேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் பை யூஸிங் த 10, 100, 1000 and so on. ஸோ லைக் தட் ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸோட மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் எப்படி இருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ வித் த டெசிமல் பாயிண்ட். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துக்கலாம். இஸ் லிசன். டெசிமல் மல்டிப்ளிகேஷனில் மல்டிபிள் பை 10, 100, 1000, 10,000 and so on. ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி வந்தாலும் சரி, அது ஒரு ஆர்டராக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மல்டிபிள் பை 10. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் நல்லா பேர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் தட். பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்னதாக இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ 1, 2, 3.45 we can read like this: 123 point after 4, 5 individually. டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டாக அந்த பார்ட்டை ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்படி ருபீஸ்க்கோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு டெசிமல் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் ரீட் பண்ணுறப்ப இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு நம்பராக நம்ம ரீட் பண்ணணும். சி 123.45. So we must read like that because the decimal point after whatever decimal பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ டிஜிட், 2 டிஜிட் நம்பர் இருக்குது, 3 டிஜிட் இருக்குது, 4 டிஜிட் இருக்குது, அப்படி டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா எத்தனை டிஜிட் இருந்தாலும் சரி, டெசிமல் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் அந்த வேல்யூ எல்லாமே, ஐ மீன் அப்படி ஹியர் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா வேல்யூவும் இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தென் 1. ஒன்றை விட ரொம்ப சின்ன வேல்யூ, இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 1. சரியா? ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும். ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறத இண்டிவிஜுவலாக தான் ரேட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த மல்டிப்ளிகேஷன் பை 10. நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் லாஸ்ட்டில் 0 வந்திருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு எந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணுறப்பயுமே லாஸ்ட்டில் 0 இருக்குது, எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இஸ் 0 மீன்ஸ் கம்பல்சரி ஆன்சர் லாஸ்ட்லேயும் 0 தான் வரும். ஓகே, ரைட். ஸோ பாருங்கள், ஷார்ட்கட்டாக நான் எழுதிட்டேன். நீ ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி மல்டிபிள் பண்ணாலும் சரி, பட் 0 இருக்குது, அப்போ 0 கம்பல்சரி அங்கேயே வரும். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 2 பிளேஸ் இருக்குது, 2 zeros, அப்போ ஆன்சர் லாஸ்ட்டில் 2 zeros இருக்குது. இங்கே 3 zeros இருக்குது, ஸோ ends with 3 zeros, and also here 4 zeros, so it will end with 4 zeros. ஓகேங்களா, ரைட். நெக்ஸ்ட் 0 இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட்டில் 0 வரும்னு சொல்லிட்டோம். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஒன் நம்பர் இஸ் தேர். வாட் இஸ் த நம்பர்? 1. 1 into anything. 1 into anything, what is the answer? 1 into anything is the same number, right? So 1 into anything, we will get the same number. So what is the number? Same number, that is 1, 2, 3, 4, 5. I wrote all the number. Okay, same over here also. Look at here, 1 into anything, it's the same number. Same over 1, 2, 3, 4, 5. Same over here also 1 into, so 1, 2, 3, 4, 5, and also here 1, 2, 3, 4, 5.
ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ மல்டிபிளில் பண்ணியாச்சு. பட் சி இட் ஹேஸ் அ டெசிமல் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா, கரெக்டாக பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா, the answer is over. Okay, fine. Look at here. Decimal point after how many digits here? Decimal point after எத்தனை digit இருக்குன்னு பாருங்க. Decimal point அப்புறம் பாருங்க. This is 1 digit, 2 digit. Decimal point after 1, 2 digits. So இங்கேயும் அதே மாதிரி டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கலாம். டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா 2 digit இருக்கணும். அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. This is the first digit and this is the second digit. So 2 digit in front of the decimal point. So what is the answer? 1234.50. ஓகேங்களா? டெசிமல் பாயிண்ட் இங்க டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு ஆஃப்டர் 2 digit இருக்கு. இங்கேயும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், டெசிமல் பாயிண்டாக 2 digit இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க, டெசிமல் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் 2 digit சேம் ஓவர். நம்ம எங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும், லாஸ்ட் 2 digitக்கு இன்ஃப்ரண்ட் ஆகும், 2 பிளேஸ் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் 2 digit சேம் ஓவர், 2 digit இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட். Same over here, 2 digit decimal point of 2 digit. So 2 digit in front of decimal point. So decimal point க்கு அப்புறமா zeros இருந்துச்சுன்னா it has no values. Decimal point after 0 means it has no values. So simple இதை எப்படி denote பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can represent as for இங்கே decimal point க்கு there is no value. Simple எப்படி denote பண்ணலாம், 1 2 3 4.5 is equal to 12,300.35, and here 5 0 1 2 3 4 5 0. ஸோ ஆன்சர் ஃபைனலாக இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ எப்பயுமே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப லாஸ்ட்டில் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் லாஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிடும். அண்ட் ஆல்சோ இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப்ல இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி அங்கேயும் 2 digits in front of decimal point. In case decimal point after there is no more number means, see like this, there is no more number means we can cancel the zeros, otherwise we must write that number 5. Okay, right. So இதில் வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த இனிஷியல் மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, right. So next division irukku. Yes, division. So decimal division, the first question, the numerator is 12,345 is divided by 10. So நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச normal division என்ன பண்ணுவோம், as usual numbers எல்லாம் அப்படியே எழுதிட்டு divided by 10. So over step by step, step by step, the last is 0. So this is the quotient, this is the remainder. அப்படி எழுதுவோம் இல்லையா? பட் அதே ப்ரொசீஜரை ரொம்ப ஷார்ட்டாக எப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, the denominator must be 10, 100, 1000, 10,000 and so on. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால ரொம்ப சீக்கிரமாக அப்படி நார்மல் டிவிஷன் போடாமலே ஈஸியாக ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணிட முடியும். ஓகே, பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், we must write the numerator here. What is the numerator? 12,345 is the numerator, and also see the denominator is divided by 1. செப்பரேட்டாக பிரிச்சிங்கன்னா 1 இருக்கும், இங்கே 0 இருக்கும். 0 விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா 1 மட்டும் தான் இருக்கும். 1ஆல் எந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணாலும் as usual same. But here how many zeros here? 1 0. 1 0 means ஒரு place தள்ளி decimal point in front of 1 digit before decimal point. So this is the answer. You will get the answer 1234.5. ஓகேங்களா? அதே ப்ரொசீஜரில் இங்கே எழுத போகிறேன். இதை டிவைட் பண்ண போகிறோம்.
First of all, write the numerator. What is the numerator? 1, 2, 3, 4, 5. And also see the denominator. The numbers like a 10, 100, 1000 and so on like that. Here 10, 100. Okay. Here how many zeros? 2 zeros. 2 zeros. So 2 place in front of decimal point. But you understand? 2 place 2 zeros. So 2 place in front of decimal point. Same over. Next question. Next one, as usual, is divided by, but it has some more zeros, whatever. First of all, write the numerator. 1, 2, 3, 4. I wrote the numerator, and also see the denominator. How many zeros here? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. So 5 place in front of, we must put the decimal point. 5 digit before decimal point. Count it. 1, 2, 3, 4, 5 in front of decimal point. Okay, we have a small doubt. See, here the digits are available, so we can calculate that. But see, it has no zero side, it has no number, so we can write here 0. There is no more place, right? Here we have a 1 place, but there is no more number, so we can write, that is called 0. So I said very clearly, decimal point after one part, decimal point in front of one of the part. See, decimal point after we have a digits, but decimal point in front of there is no more digit, so we can write indirectly. Simply write as a 0. Okay, so we can read the answer 0.01234. Okay, so this is the answer. Okay, so this is the normal division. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் நீங்களாக இண்டிவிஜுவலாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் இன்னொரு கேட்டகரி சம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், 12.3 by 10. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம். சி இஸ் டிவைடட் பை 10, 100, ஸோ 1000 and so on. Okay, so first of all write the numerator, that is I wrote the numerator, that is 12.3, and also see the denominator is a 0. How many zeros there? 1 0. So we can put the decimal point 1 digit before, right? So in front of 1 digit. See, where is the decimal point? Already it is denoted here, right? In between 2 and 3. So we can calculate from here to there. 1 digit in front of the decimal point. 1 digit in front of the decimal point. So what is the answer? That is 1.23. 1.23. See the second one. Write the numerator. That is 12.3. Consider the denominator zeros. That is 2 zeros. So 2 digit before decimal point. So 2 digit. But we must consider here already 0 is there, sorry, decimal point is here. So start from there, 2 digit, 1 digit, 2 digit, 2 digit in front of decimal point. So we can remove that. So the answer is 0.123. 0.123. Okay. Then the last one, I think you can able to say the answer. So it is, write the numerator first. 1.2.3 and see the denominator. How many zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. So 4 place before decimal point. Already decimal point is denoted here. So start from there. 1, 2, 3, 4. So 4 place in front of decimal point. Okay. So here there is no more digit. So we can write this is 0, this is 0. In front of there is no more number, so it's a 0.
So the answer is 0.00123. So this is the answer. Okay. So நம்மளுக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸில் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ரெண்டுமே பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். எல்லா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் இதை வந்து இனிஷியலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எக்ஸசைஸில் ஃபுல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் டிவைடட் பை 10 ஆர் 100 ஆர் 1000 வாட் எவர். ஓகே. ஸோ அதனால் நம்ம இதை நல்லா கிளாரிட்டியாக இருந்தோம்னா அதில் எக்ஸசைஸில் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் exactly it is exercise 2.1 from the next class onwards. Okay now, so it's a page number 30, exercise 2.1 next class la start panikalam, right? Then you have to work. Thank you.